पंजाब च कई थावां ते लगे अमृतपाल दे पोस्टर, शहरां दे एंट्री पॉइंट्स, रेलवे स्टेशन ते बस स्टैंड ते लगाईआं तस्वीरां, आम लोकां नूं जानकारी देण लई कहा। जथेदार दी अमृतपाल नूं सरैंडर करन दी सलाह ते बोले MP सिमरनजीत सिंह मान, कहा सिख कदे सरैंडर नहीं करदे। जथेदार दी नियुक्ति ते भी चुक दित्ते सवाल। सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नूं लिखी चिट्ठी, कहा NSA ते UAPA वर्गे काले कानून कीते जाण रद्द। यह कानून लोकतंत्र ते काला धब्बा। मान सरकार काले कानूनां दी कर रही है दुरवरतों। विजिलेंस ने करीब 7 घंटे साबका CM चन्नी तो की पुछगिछ। विजिलेंस दफ्तर तो बाहर आके गरजे चन्नी, कहा सरकार ने जो करना कर लवे, बदनाम करन दी थां मैनूं दस्सण 170 करोड़ दी जायदाद कित्थे है। न्यूज़ 18 कोल सूत्रां दे हवाले तो अहम खबर, विजिलेंस ने चन्नी नूं विदेशी फेरियां, बेटे दे विआह दे खर्च ते गैर कानूनी कलोनियां च हिस्सेदारी बारे पुछे सवाल। 21 अप्रैल तक मंगिया जवाब। हरपाल चीमा दा साबका CM चरणजीत चन्नी ते पलटवार, कहा दलितां दे नां ते कर रहे ने सियासत। चन्नी दस्सण दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप खाण वालियां ते क्यों नहीं कीती कार्रवाई। CBI ने हुण केजरीवाल नूं कीता समन, कल नूं पेश होण लई कहा। एक्साइज केस दे विच होएगी पुछगिछ। आम आदमी पार्टी बोली केंद्र धमकाउण दी कर रहा कोशिश पर नहीं डरनगे केजरीवाल। दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया दा कतल, रोहित चौधरी गैंग ते लगे कतल दे इल्जाम। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दा साथी सी मृतक प्रिंस। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा अज नंगल दौरा, करीब 12 बजे पहुंचणगे पिंड महतपुर खेड़ा। कॉलेज की नवीं इमारत दा रखणगे नींह पत्थर। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बजुर्ग मां नाल मनाई विसाखी, कहा मेरी मां भी कणक नूं होए नुकसान तो है दुखी। सही गिरदावरी कर किसानां तक मदद पहुंचाउण दी करांगा पूरी कोशिश। पंजाब ते हरियाणा च तापमान च अचानक होया वाधा, 40 डिग्री तक चढ़िया पारा। कल फरीदकोट रहा सब तो गर्म, 41 डिग्री तापमान होया दर्ज। पंजाब दे विच लगातार वध रहे कोरोना दे मामले, एक ही दिन दे विच आए 236 पॉजिटिव मामले। एक्टिव केसां दी गिनती वध के हुई 1200। जियो वालों पूरे दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे ते 5G सेवावां शुरू। 5G सेवा शुरू करने वाला पहला ते इक्को एक ऑपरेटर बनिया जियो। खालसा साजना दिवस ते विसाखी मौके दरबार साहिब च दिखिया अलौकिक नजारा। दीपमाला ते आतिशबाजी नाल जगमगा उठिया दरबार साहिब। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल, अमृतपाल की तलाश जिथे पुलिस लगातार कर रही है, तो उत्थे ही पंजाब च हुण कई थावां ते अमृतपाल दे पोस्टर लगाए गए ने। अमृतपाल की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए ने पंजाब पुलिस दे वल्लों। पुलिस नाकियां ते जनतक थावां ते पोस्टर लगाए गए ने। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स ते भी पोस्टर लगा दिते गए ने ते आम लोकां नूं अमृतपाल की जानकारी देण लई अपील की गई है। सूचना देण दे लई नंबर भी जारी किए गए ने। पुलिस का कहना है कि सूचना देण वाले नूं इनाम भी मिलेगा। जे किते भी कोई अमृतपाल नूं वेखदा है, किसी नूं पता है कि अमृतपाल कित्थे है, तो पुलिस नूं जानकारी देवे। इस दे लई ये पोस्टर लगाए गए ने ते ये भी पुलिस ने लिखा है कि जो भी जानकारी देवेगा उसनूं इनाम भी दिता जाएगा। नंबर सांझे किए गए ने जिस ते सूचना दी जा सकती है। 4 तस्वीरां दिखा रहे हैं। अमृतसर, तरनतारन, पटियाला, गुरदासपुर, वख-वख थावां दे उत्ते किते पुलिस बैरीकेड्स दे उत्ते तस्वीरां लाईआं गईआं ने, तां किते रेलवे स्टेशन ते तस्वीरां लगाईआं गईआं ने, किते बस स्टैंड दे उत्ते तस्वीरां लगाईआं गईआं ने। जनतक थावां ते पुलिस नाकियां ते तस्वीरां लगा के लोकां तों जानकारी मंगी गई है। तकरीबन 1 महीना होने वाला है, लेकिन अमृतपाल अजे भी पुलिस की गिरफ्त चों बाहर है। तो हुण जगह जगह ते पोस्टर लगाए गए ने, जगह जगह ते अमृतपाल दीआं तस्वीरां लगाईआं गईआं ने ते लोकां तों जानकारी मंगी जा रही है कि किते भी अमृतपाल नूं कोई वेखदा है, किसी नूं जानकारी है, तो पुलिस नूं सूचित करे। ये साडे सीनियर अफसरां वालों दिशा निर्देश दिते गए आ पोस्टरां बारे। ते पोस्टर जिहड़े आ रेलवे स्टेशन अमृतसर दे प्लेटफार्म नंबर 1 दे फस्ट साइड के उत्ते 3-4 पोस्टर लगाए गए आ। रेलवे स्टेशन के अंदर भी लगाया गया, तो गोलबाग साइड पर भी पोस्टर लगाया गया।
ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲਟ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੇਸ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਮੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੋਕ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਵੈਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਰਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਿਆਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ 250 ਕਿੱਲੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਘਰ ਦੇ। ਮੰਨ ਲੂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੰਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 250 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਲਵਾਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਕਿਸਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਸਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਿਸਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। उधर इस सब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ अदालत में इन्होंने पेश किए हैं, ईडी ने पेश किए हैं, उनमें एक भी सबूत नहीं है जिससे पता चलता हो कि हमारा कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्साइज की पॉलिसी में जो ये बोल रहे हैं कि इन्वॉल्व है। बिल्कुल हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है। आज आम आदमी पार्टी 10 साल में लगातार देश में आगे बढ़ रही है और बीजेपी का लगातार हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में अडानी का हमने विरोध किया। जितने बड़े घपले बीजेपी के सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। सो बिल्कुल ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी लगातार हमारे नेताओं के ऊपर झूठे केस बना रही है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल झूठा केस है। हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारे माननीय कन्वीनर जी की छवि को खराब करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल हम इसको फेस करेंगे और देश के लोगों के सामने ये बात रखेंगे। तो वो उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती, उनकी स्टैंप के बिना नहीं हो सकती। और अब तो कुछ एविडेंस ऐसे भी रिकॉर्ड में है कि विजय नायर के लेकर उन्होंने कहा था फेस टाइम पे कि हमारा ही आदमी है, और विजय नायर को सरकारी बंगला देकर रखा था। कैलाश रोड का जो मंत्री का बंगला था वो विजय नायर के पास था। तो स्पष्ट है कि खेल तो हुआ है और केजरीवाल जी की मर्जी को ना नहीं हुआ। जितना मर्जी शोर करते रहे, हिंदी में कहावत है चोर बचाए शोर, ये शोर करते रहे, पर सच ये है कि चोरी तो पकड़ी गई है। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने शराब घोटाले में, एक्साइज घोटाले में 16 तारीख को समन किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री रहते 3 लोगों की कमेटी बनाई, 3 मिनिस्टर ग्रुप बनाया, जिस मिनिस्टर ग्रुप को मनीष सिसोदिया जी हेड करे थे, सत्येंद्र जैन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इन तीनों ने एक नकली पॉलिसी, नकली मेल्स के माध्यम से क्रिएट की, जो पॉलिसी एक्चुअल में उनको शराब के कारोबारियों ने दी थी, जिनसे मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए थे। अरविंद केजरीवाल जी के ये बहुत बड़े अमीर दोस्त, बहुत अमीर लोग थे ये, जो मनीष सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम दिया और 12% उनसे कमीशन उनकी तय की, जिससे 6% कमीशन अरविंद केजरीवाल जी ने ली। अरविंद केजरीवाल जी अकेले ऐसे सीएम हैं जो इसलिए फाइल पे साइन नहीं करते क्योंकि वो पैसे लेते हैं। उनको पता है कि मैं रिश्वतें पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, कल को मैं फंस जाऊंगा, इसलिए देश में अकेले चुने हुए मुख्यमंत्री जो किसी फाइल पे साइन नहीं करते। और आज
जब सीबीआई ने उनको सम्मन किया है तो पुख्ता सबूत हैं। दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बना, उसने भी बताया कि किस तरह मनीष सिसोदिया जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी उनके जन्मदिन पर आते थे, और जब ये चोरी पकड़ी गई तो तुरंत वो फोटोएं जो थी सोशल मीडिया से डिलीट की गई अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक्साइज कमिश्नर से लेकर बाकी अफसरों ने बताया कि किस तरह ये पॉलिसी बाहर टेलर मेड पॉलिसी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे इस पॉलिसी को पास किया गया। अरविंद केजरीवाल जी, अब जब आप सीबीआई में जाएंगे तो अपनी डिग्री भी ले जाना, वो रिश्वत लेने वाली डिग्री, वो पैसे इकट्ठे करने वाली डिग्री। अब वो डिग्री भी जार जू के बताना कि मेरे पास तो पैसे इकट्ठे करने की डिग्री है और वो भी IIT से ली है।